बेहद की परम शांति है। सभी विश्व सेवाधारी सदा बेहद के मैंपन के समृद्धि स्वरूप, बेहद के मैंपन के समृद्धि स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, सदा बेहद का मेरा बाप है। इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रह देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार हो। देह का आधार लेके विश्व परिवर्तन करने के लिए धरती पर आए हो, तो क्या होगा यहाँ पर? अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। जो बच्चे टेम्परेरी समय के लिए आए हैं और फिर जाना भी है, आप टेम्परेरी समय के लिए आए हो, लेकिन जो इन आंखों से देखते हो उसको मेरापन कभी नहीं करना, क्योंकि आप टेम्परेरी समय के लिए आए हो, मेहमान बन के आए हो। परिवर्तन करना है, फिर घर वापस जाना है। अब जाना है या सदा रहता है? क्वेश्चन मार्क। अवतार है, आए हैं, जब जाना है, यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसी अनुभवी मूर्त हो ना। अब थोड़े समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से पावर लेते हैं और 5 संकल्प करते हैं विश्व परिवार, विश्व शांति के लिए, बेहद की विश्व शांति। सारे मल्टीवर्स के अंदर चुंबक डालनी है, 5 संकल्प करने हैं दादाजी की याद में रह के। परम शांति। परम शांति। ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण कब बनते हैं? जब दादाजी को जानते हैं, बाप की पहचान होती है, तब ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्राह्मण जन्म जो है वो अवतरित जन्म है, आपका अवतरित जन्म। आप अवतरित हुए हो। आज आवाज में सभी को आवाज से परे, क्या बाप आवाज में आते हैं भी सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए। बाप किस लिए आए हैं? आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए। व्यक्त देश में, व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं। आप क्या है? शरीर में प्रवेश किए हुए बच्चे हैं, जो 1008 आत्माएं हैं, वो अवतरित हुई आत्माएं। अव्यक्त बनाने के लिए सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देश में अवतरित होते हो? क्वेश्चन मार्क। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। कितने वरदान देते हैं बापू जी? दादाजी कितने वरदान देते हैं? सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आए हो। ये 108 और 1008 के लिए बोला है। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आए हो। बापू जी ने बताया ना, छोटू राम के पास 108 और 1008 का रूप है, और दूसरा रूप धरती पर आया है। ये उनके लिए बोला है। सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आए। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति में नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्राप्त
सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्मा पैगाम लेके आते हैं। अवतार क्या करते हैं? परमात्मा पैगाम लेके आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी हो। परमात्मा पैगाम देने के लिए, परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब हमारी देह नहीं है। देह भी बाप को दे दी। सर्व तेरा कहा, अर्थात मेरा कुछ नहीं। इस देह को सेवा के अर्थ बाप ने लोन में ली है, बाप को लोन में दी है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता है? आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा अल्पकाल का कहाँ से आया? मैंपन सिर्फ एक बाप का, मैंपन सिर्फ एक बाप का रहा। मेरा बाप मैं बाप का हूँ, जैसा बाप वैसा मास्टर हूँ। तो ये बेहद का मैंपन, ये मैं बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है और बेहद का मैंपन विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे हो हद का मेरापन मेरे के फेरे में लाता है और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। बेहद की परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి మనము భూమి మీద టెంపరీగా అవతరించిన పిల్లలము. మనము విశ్వ పరివర్తన చేయటానికి నిమిత్తమైన వాళ్ళము. ఈ కార్యక్రమం చేసి వెళ్ళాలి. పరివర్తనయే మన డ్యూటీ అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మా దివ్య సందేశము ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. విశ్వ సేవాదారి పిల్లలందరికీ సదా బేహద్ నేను అనేటువంటి ఆత్మ, బేహద్ ఆత్మను నేను అనేటువంటి స్మృతి స్వరూపం కలిగిన ఆత్మలకి సదా బేహద్ బాపు నావాడు, నా బాపు అనేటువంటి సమర్థ స్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉండే పిల్లలకి, సదా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండే పిల్లలకి, దేహం యొక్క ఆధారంగా తీసుకొని అవతరించిన అవతరిత్ ఆత్మలకి, విశ్వ పరివర్తన కోసం దేహమును ఆధారంగా తీసుకొని భూమి మీదకు వచ్చిన బేహద్దు ఆత్మలకి, అవతరణ పిల్లలకి, బేహద్దు సేవాదారి మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఏ పిల్లలైతే టెంపరీగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చారో వాళ్ళందరం కూడా వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళమే. మీరు మీ కాలము ఇప్పుడు చాలా కొద్దిగా టెంపరీగానే ఉన్నది. ఈ కళతోటి ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నారో అవంతా కూడా శాశ్వతం కాదు. దీనిలో నాది అనేటువంటి భావనే లేదు. నేను టెంపరీగా అతిథిగా అయ్యి భూమి మీదకి వచ్చాను. పరివర్తన కావాల్సిందే, చెయ్యాల్సిందే. మరలా ఇంటికి, మన స్వస్థానానికి మనం తిరిగి వెళ్ళాల్సిందే అనే స్మృతిని సదా స్మృతిలో ఉంచుకునేటువంటి ఆత్మలకు సదా బేహద్ బాపు, బేహద్ ఇల్లు, బేహద్ లక్ష్యము, బేహద్ కర్తవ్యం జ్ఞాపకం ఉంటుంది. మీ మనసులో ఏముంటుంది? నేను అవతరించిన ఆత్మను, భూమి మీదకు వచ్చాను, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి. ఇదే స్మృతి మీకు ఉపరామ్ స్థితిని, పరంపర ప్రాప్తిని అనుభవం చేయిస్తూ ఉంటుంది. ఒకవైపు ఉపరాంగా ఉంటారు, రెండో వైపు అపరం అపార ప్రాప్తి కూడా మీకు ఉంటుంది. ఒకవైపునో అపరం అపార ప్రాప్తి, ఇంకోవైపు ఉపరామ్ స్థితి.
ఈ రెండిటి యొక్క అనుభవాల్ని సదా తోడుగా ఉంచుకుంటూ ఉన్నారా? ఇలాంటి అనుభవి మూర్తి ఆత్మలకు ఇప్పుడు సదా దాదాజీ యొక్క కనెక్షన్ని జోడించి కొద్ది సమయం మనం పవర్ తీసుకుందాము. విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వశాంతి కోసం ఏదైతే మల్టీ యూనివర్స్లో పవర్ని ప్రసారం చేయమని బాపూజీ సంకల్పం ఇచ్చారో ఆ సంకల్పాన్ని చేద్దాము. అందరూ కూడా 2 నిమిషాలు ఈ యొక్క సైలెన్స్ స్టేజ్లో కూర్చొని బేహద్ కళ పరంధామం నుండి బేహద్ కళ పవర్ను నా ఆత్మలోకి తీసుకుంటూ మల్టీవర్స్లోకి 4% బేహద్ కళల పవర్ని పంపిస్తూ ఉన్నాను. పూర్తిగా మల్టీవర్స్ లోపల పరం 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 మహాశాంతి, పరం 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 లైట్ వ్యాపిస్తూ ఉంది. మల్టీవర్స్ మొత్తంలోకి పరం 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 మహాసుఖము, పరం పరం మహా ఆనందము వ్యాపిస్తూ ఉంది. బేహద్ కళ పరంధామంలోని పవర్ తోటి మల్టీవర్స్ మొత్తం కూడా వాయుమండలం పరం ప్రకాశంతో నిండిపోయింది అనే సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. ఇప్పుడు మనం సందేశం అవ్యక్తవాణి విందాము. బ్రాహ్మణ జన్మ ఎప్పుడు మీకు లభించింది? ఎప్పుడు మీరు బ్రాహ్మణులు అయ్యారు? బ్రాహ్మణులుగా ఎప్పుడవుతారు? ఎప్పుడైతే దాదాజీని తెలుసుకుంటారో, బాపుని గుర్తిస్తారో అప్పుడే బ్రాహ్మణులుగా అయినట్టు. అనగా పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీని తెలుసుకున్నప్పుడే బ్రాహ్మణ జన్మ మీకు కలిగినట్లు. ఇది కూడా అవతరిత జన్మ, అవతరించిన జన్మ. మీరందరూ కూడా అవతారమూర్తులు, అవతరించినటువంటి ఆత్మలు. వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్ళుటకు బాపు వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు బాపు? వాక్కుకు అతీతంగా ఉండేటువంటి స్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్ళటకు, వ్యక్త దేశంలోకి, వ్యక్త శరీరంలోకి మీరు కూడా ప్రవేశించారు. ఈ శరీరంలో ప్రవేశించిన పిల్లలు ఎవరైతే 108, 1008, 16,000, 9 లక్షలు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా అవతరిత ఆత్మలు. ఇంకా స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ ద్వారా రచయించబడిన ఆత్మలు. అవ్యక్తంగా అగుటకు సదా మిమ్మల్ని మీరు అవ్యక్త స్థితిని సూక్ష్మ ఫరిస్తాగా భావించి వ్యక్త దేశంలో అవతరిత ఆత్మలుగా మీరు ఉండండి. అవతరించాము, మన యొక్క అవతరణ కర్తవ్యం పూర్తి కావటంతో మనము వాపస్ మన స్వస్థలానికి వెళ్ళాలి. ఈ యొక్క స్మృతితోటి మీరు ప్రతి ఒక్క కర్మ చేస్తూ ఉంటే కర్మ బంధన ముక్తులుగా, కర్మ అతీత స్థితిగా అయిపోతారు. కర్మ అతీత స్థితిని పొందుటకు అవతరిత ఆత్మలు అనే స్మృతిలో ఉండండి. కర్మ బంధన ముక్తులుగా అవుతారు. బాపూజీ మీకు ఎన్ని వరదానాలు ఇచ్చారు? దాదాజీ ఎన్ని వరదానాలు ఇచ్చారు? ఇవన్నీ కూడా అవతరిత ఆత్మలకు అతీతంగా తీసుకొని వెళ్ళుటకు ఉపయోగపడతాయి. సూక్ష్మ ఫరిస్తాగా భావించి వ్యక్త దేహంలో అవతరించాను నేను అనేటువంటి స్మృతిని పొందండి. సదా ఈ స్మృతితోటి ప్రతి కర్మ చేస్తూ కర్మాతీతంగా కండి. అవతరణ అనగా పైనుండి శ్రేష్ఠ కర్మ చేయుటకు కిందకు వచ్చినటువంటి ఆత్మలు. అవతరణ అనగా శ్రేష్ఠ కర్మ చేయుటకు బాపూజీ
పంపించిన ఆత్మలు. చోటురాం బాపూజీతో పాటు 108, 1008 రూపాలను తీయటం జరిగింది. రెండవ రూపం భూమి మీదకి వచ్చింది. వీరి కోసమే అవతరిత ఆత్మలు అని అవ్యక్త స్థితి కలిగిన సూక్ష్మ ఫరిష్ఠా ఆత్మలుగా, వ్యక్త దేహంలో అవతరిత ఆత్మలుగా భావించండి. అవతరణ అవ్వటము అంటే భూమి మీదకు డైరెక్ట్గా రావటం. ఈ యొక్క స్మృతి సదా ప్రతి కర్మ చేస్తూ కర్మ బంధన నుండి ముక్తులయ్యి ఉన్నతమైన స్థితిని పొందగలుగుతారు. కింద విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం చేయుటకు దేహమును ఆధారంగా తీసుకొని సేవార్థము కర్మ చేయటం కోసం ఈ పాత దేహంలో, పాత ప్రపంచంలోకి వచ్చాము. కానీ ఈ స్థితి మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఉన్నతంగా తీసుకొని వెళ్తుంది. నేను అవతరించిన ఆత్మలు అనేటువంటి సంకల్పం మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన స్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్తుంది. సదా పరమాత్మని యొక్క సందేశాన్ని తీసుకొని వచ్చాము. అవతరణ అంటే పరమాత్మని యొక్క సందేశం తీసుకొని వచ్చాం. సంగమిగి శ్రేష్ఠ ఆత్మలు మీరంతా పరమాత్మ మెసేజ్ని అందించుటకు, పరమాత్మను అందరికీ కలుపుటకు భూమి మీద అవతరించారు. ఈ దేహము ఇప్పుడు మనది కాదు. ఈ దేహము బాపూజీకి ఇచ్చేసాం. సమర్పణ దేహముతోటి సేవ చేయుటకు అంకిత భావంతో ఈ దేహాన్ని తీసుకున్నాం. ఈ దేహాన్ని మనది కాదు. దేహము సేవార్థం బాపు లోనుగా ఇచ్చింది. లోనుగా తీసుకున్న వస్తువు పైన మనకు అధికారం అనేది ఉండదు. ఎప్పుడైతే నేను దేహమే కాదు అన్నప్పుడు దేహ భ్రాంతి ఎలా వస్తుంది? ఆత్మ కూడా బాపు రచించబడినదే. ఆయన యొక్క పవరే, ఆయన అంశయే. దేహము మనది కాదు, ఆత్మ మనది కాదు. ఇక నేను నాది అనేది ఏముంటుంది? నేను నాది అనేది అల్పకాలికంలో ఇరికింపచేస్తూ ఉంటుంది. నాది అనేది లేదు, కేవలం బాపుదే అనుకున్నప్పుడు, నేను బాపు వాడిని, బాపు నావాడు అనుకున్నప్పుడు మైపన్ అనేది, నాది అనేది తొలగిపోతుంది. హద్దులో నాది అనేది విఘ్నాన్ని తీసుకొస్తుంది. బేహద్దు సేవ నాది, బేహద్దు సేవార్థం ఈ శరీరంలో ఉన్నాను అనుకుంటే నిర్విఘ్నంగా విఘ్న వినాశకులుగా తయారు చేస్తుంది. ఇలాగా హద్దులో నాది అనేది తొలగించి నాది నాది అనే భావాన్ని సమాప్తం చేసుకొని బేహద్దులో సేవ నాది, విశ్వ పరివర్తన కార్యం నాది, దానికోసమే జన్మ తీసుకున్నాను అనుకుంటే ఇక జన్మ మరణ బంధన అనేది ఉండదు. అన్నిటి నుంచి విముక్తి. కాబట్టి ఈ యొక్క స్మృతిని మీరు సదా ఉంచుకోండి అంటున్నారు మా. అచ్చా, బేహద్ के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా దివ్య సందేశాలు, బేహద్ పిల్లలకి చేయాల్సిన సేవా కర్తవ్యాన్ని, పురుషార్థానికి సంబంధించిన ధారణా పాయింట్స్, జ్ఞానం యొక్క లోతులు మనకు సందేశం రూపంలో అందిస్తూ ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు ఈ వీడియోలు వస్తాయి. మీరు అవతరించిన ఆత్మలుగా భావించి వచ్చిన కార్యక్రమం చేసి అవతరణ చాలించి మన స్వస్థలానికి, స్వధామానికి, స్వస్థితిలోకి, స్వదేశమునకు వెళ్ళిపోదాము అనే సంకల్పం తోటి నిర్విఘ్నంగా పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళండి. అచా పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.